आज हामी ट्रान्सपोर्ट अफ मास डिस्कस गर्छौं र ट्रान्सपोर्ट अफ मास डिस्कस गर्नको लागि चाहिँ हामी मास अफ ग्यास मुभिङ इन प्यारलल लेयर्स कन्सिडर गर्छौं। सो म यहाँ लेख्छु कन्सिडर अ मास अफ ग्यास moving in a parallel layers. Okay, so म यहाँ तीनटा लेयर okay ड्र गर्छु at equal distance. Okay, so distance between the layer is lambda. Okay, र lambda भनेको हाम्रो mean free path हो. So this is to be noted. Okay, र यो first layer लाई let us call it EF र second layer लाई हामी AB भनौं. Okay, this is layer AB र third layer लाई हामी CD भनौं र सिम्प्लिसिटी को लागि चाहिँ हामी vertical axis Y र horizontal axis X consider गर्छौं. So we have this. र यो layers हरु चाहिँ they are in motion है, यो चाहिँ मोशन मा छ. क्लियर? र ट्रान्सपोर्ट अफ मास डिस्कस गर्नको लागि हामी केही सपोजिसनहरु गर्छौं. म यहाँ लेख्छु let us suppose that the concentration भनेको that is number of molecules per unit volume. Okay, so यसलाई हामी भन्छौं concentration increases. Okay, increases as we go from CD यो डाइरेक्सन मा है. हामी अपवर्ड डाइरेक्सन मा गयौं भने concentration increase हुन्छ. यो कुरा हामीले बुझ्नु छ. increases at rate dN by dy. Okay, so we have this. So increases as we go from CD to EF through plane AB. So we have this. So यो हामीले नोट गर्नुपर्छ vertically upward direction मा. Okay, concentration increase हुन्छ. Okay, so हामी यो लेख्न सक्छौं यहाँबाट therefore okay concentration of gas above AB. Okay, so यहाँनेरीको concentration है म यहाँ लेख्छु, यहाँ लेखिदिऊ पहिला concentration of gas. Okay, concentration of gas above AB. Okay, so this is greater, यो ठूलो हुन्छ then concentration of gas below AB. So we have this. यसको मतलब यो फिगरमा AB भन्दा माथि we have high concentration. Okay, र AB भन्दा तल we have low concentration. यसको मतलब layer EF have
higher concentration, whereas layer CD have lower concentration. So we have this. Clear? Therefore, to bring equilibrium condition, okay, म यहाँ लेखूं. So to bring equilibrium, okay, equilibrium मा ल्याउनको लागि किनभने concentration चाहिँ के छ, is not same, okay. So to bring equilibrium, the molecules of the gas, due to thermal agitation, okay, will move from layer EF. EF बाट कहाँ जान्छ, मोलिक्युल EF बाट AB लाई क्रस गरेर लेयर CD तिर जान्छ. So we have this, okay. From layer EF crossing layer AB and from similarly molecules from layer CD will cross layer AB and will move to layer EF. ठीक छ. So म लेख्छु and from layer CD, okay, to EF crossing, okay, layer AB until, okay, until the concentration of every region is same, of every region is same. So यो हुन्छ. ठीक छ. म यो फिगरलाई फेरि रिड्र गर्छु, ओके. हाई कन्सन्ट्रेसन, ओके, र यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो रिजनमा लो कन्सन्ट्रेसन र molecules move from layer EF to CD, okay, crossing AB. Same way ma molecule move from layer CD, okay, to EF crossing AB. So molecule के गर्छ, molecule से या molecules move down है. Same way मा molecules के गर्छ, move up. ठीक छ. So molecules हरु के गर्छ, डाउन र अपवर्ड मोशन के गर्छ, डिस्क्राइब गर्छ. So we have this, हैन. यो किन हुन्छ भने to bring equilibrium, okay. So we have this. ठीक छ. अब यहाँ हेर्ने ल, यहाँनेरि हामी लेयर AB को कन्सन्ट्रेसनलाई हामी के गर्ने, एन सपोज गर्ने, ओके. सो म यहाँ लेख्छु, लेट एन बी द कन्सन्ट्रेसन, ठीक छ,
मैले इन्भर्टेड कमा लेख्दिएँ, कन्सन्ट्रेसन अफ द लेयर एबी। ठिक छ। सो यो हो भने हामीले फिगरमा भनेको छ होइन, यो लेयर्सहरू बीचको डिस्टेन्स लेम्डा छ भनेर, एन्ड लेम्डा इक्वल्स मीन फ्री पाथ। ओके, सो म यहाँ लेख्छु कन्सिडर, ओके, layer EF and CD at distance lambda, okay, above माथि and below, okay, तल AB र यहाँनिर हामीलाई थाहा छ lambda भनेको mean free path हो। okay, so this is, यसलाई हामी भन्छौँ mean free path. So we have this. Clear? अब लेयर EF को कॉन्सेंट्रेशन हामी लेख्छौं यहाँनिर। ओके, therefore concentration of layer EF र layer EF चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनमा छ देन AB। ओके, सो we write in this way, n plus dn by dy times lambda. So we have this. Clear? एकचोटि हामी नोट हेरौँ है, यो एक्सप्रेसनलाई हेरौँ, n plus dn by dy times lambda। ओके, n भनेको number of molecules per unit volume। ओके, र यो क्वान्टिटी को हामी युनिट हेरौँ। ओके, सो dn भनेको number of molecules per unit volume divide by dy, dy भनेको लेन्थ, सो मैले यसरी लेख्छु लेन्थ टाइम्स एन्ड lambda, lambda भनेको डिस्टेन्स। ओके, और यसलाई हामी लेन्थ लेख्न सक्छौं। सो हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्यो भने यो क्वान्टिटी को डिमेन्सन कति हुन्छ, सेम हुन्छ कोसँग, n सँग। सो यसको मतलब यो क्वान्टिटी को डिमेन्सन र यो स्मल n को डिमेन्सन सेम हुन्छ। सो वी हैव दिस। क्लियर? सो वी हैव दिस, यसको मतलब मैले यसरी लेख्न सक्छु हैन। सो यो भनेको दिस इज नम्बर अफ molecules per unit volume। okay, so we have this। clear? अब यहाँ हेर्ने कॉन्सेंट्रेशन है, लेयर CD को कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन एट लेयर CD लेख्दा पनि भयो, मैले यसरी लेख्छु यहाँ एट भनेर। ओके, concentration at layer CD, CD को concentration layer AB भन्दा कम हुन्छ। So we write in this way, n minus dn by dy times lambda। So we have this। clear? We have this। ठीक छ। हामीलाई थाहा छ ड्यू टू थर्मल एजिटेशन्स मोलिक्युल्सहरू र्यान्डम मोसनमा हुन्छ है। सो म यहाँ लेख्छु ड्यू टू थर्मल
agitation, molecules are at random motion. त्यसैले they travel in all three direction. So they travel in all three direction. क्लियर छ? यसको मतलब हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ हैन? X, Y and Z. Okay? So molecules are freely along X, along Y, along Z, okay, travel गर्छ. So molecules are free to travel in all three direction. त यसको मतलब हामी moleculesलाई तीनटा पार्टमा डिवाइड गर्न मिल्छ है. We can, म यहाँ लेखेँ नोट भनेर, we can divide molecules into three parts. यो भनेको के हो? That is along X, Y and Z axis. So this is first part of the molecule. Okay. यो चाहिँ second part of the molecule भयो. र यो चाहिँ third part of the molecule भयो. Okay. तीनटा पार्टमा moleculeलाई डिवाइड गर्न मिल्छ. So we have this. त यसको मतलब कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा कति molecule move गर्छ. So we can write in this way. है, मैले यसरी लेख्न सक्छु. कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा हामीले vertical direction हेर्यो भने, ओके, यो डिरेक्सनमा 1/3 molecules, ओके, molecules चाहिँ move गर्छ. So we have this. र y डिरेक्सनमा पनि हामीसँग पोजिटिभ र नेगेटिभ डिरेक्सन छ है. सो म यसलाई यसरी बनाउँछु. y मा पनि we have positive y अनि we have negative y. त यसको मतलब along positive y, ओके, कति मोलिक्युल मुभ गर्छ? 1/3 को हाफ भनेको 1/6 molecules move along positive y. So we have this. So यसलाई मैले figure 1 भने, this is figure 2 र यो मेरो figure 3 हो है. So म यहाँ लेख्छु. Okay. We consider, हैन, 1/3 molecule, okay? 1/3 molecules moving in any one direction, okay? हामीले vertical direction मा लिएको छ अहिले. So out of 1/3, okay, के हुन्छ? यसको हाफ हैन पोजिटिभ y मा मुभ गर्छ भने रिमेनिङ हाफ चाहिँ नेगेटिभ y मा के गर्छ? मुभ गर्छ. ठीक छ? र त्यसैले यहाँ पनि कति हुन्छ? 1/6 मोलिक्युल्स के गर्छ? मुभ गर्छ. सो म यहाँ लेख्छु. And out of 1/3 molecules, half can move, okay, half molecules say can move in positive direction and remaining half in negative direction.
सो वी ह्याभ दिस। जस्तै हामीसँग लेयर्स छ EF एट हाई कन्सन्ट्रेसन, मैले सर्टमा लेखेको छ हाई कन्सन्ट्रेसन भनेर, र वी हेभ लेयर CD हैन एट लोअर कन्सन्ट्रेसन, र हामीसँग इन्टरमिडिएट लेयर छ ओके AB बिट्विन EF एन्ड CD। सो हामी के फाइन्ड गर्छौं भने लेयर EF बाट मोलिक्युल्सहरु दे मुभ टु लेयर CD क्रसिङ द लेयर AB। सेम वेमा लेयर CD बाट मोलिक्युल्सहरु दे मुभ टुवर्ड्स लेयर EF क्रसिङ द लेयर AB। यसको मतलब हामीले नम्बर अफ मोलिक्युल्स मुभिङ डाउनवर्ड फ्रम द लेयर EF and crossing per unit area per second of the plane AB find गर्नुपर्छ। सेम वेमा हामीले number of molecules moving upward from the plane or layer CD and crossing per unit area per second of the layer AB find गर्नुपर्छ। सो म यहाँ लेख्छु ओके number okay number of molecules moving downward from the layer EF okay and crossing per unit area per second okay of the layer AB find गर्छौं okay so हामीलाई थाहा छ layer EF is at high concentration okay so यहाँनेरि यो लेयर EF मा कन्सन्ट्रेसन कति छ n plus dn by dy times lambda छ ओके र लेयर AB को कन्सन्ट्रेसन n छ र लेयर CD को कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसको कन्सन्ट्रेसन n minus dn by dy times lambda छ ओके so we have this kind of figure हामीसँग यो खालको फिगर छ ओके so we have this kind of figure so this is x the यो हाम्रो के हो y हो यसको मतलब number of molecules moving down यो भनेको this is 1/6 okay times VRMS times n plus dn by dy times lambda हुन्छ so we have this यो हामीले नोट गर्नुपर्छ ओके क्लियर यहाँनेरि this is root mean square velocity of the molecules अब हामी एउटा नोट हेरौं ओके म यो प्रोडक्ट कन्सिडर गर्छु VRMS टाइम्स n plus dn by dy times lambda okay so velocity VRMS okay यो भनेको म फर्मुलाको फर्ममा लेख्दैछु लेन्थ बाइ टाइम सो वी हेभ दिस र हामीलाई थाहा छ यो क्वान्टिटी ओके इनसाइड द ब्र्याकेट यो भनेको नम्बर अफ
molecules, किनभने यो भनेको कन्सन्ट्रेसन हो कि दिस इज व्हाट यो क्वान्टिटी भनेको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हो ओके सो इट इज नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम भोल्युम भनेको हाम्रो लेन्थ पावर 3 हो सो यो र यो क्यान्सल गर्यो भने ओके यो होल प्रोडक्ट ओके यो होल प्रोडक्ट के हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ molecules per unit area per unit time हुन्छ so we get this ठीक छ so we get this त यसको मतलब यदि यो क्वान्टिटी ओके v rms times n plus dn by dy times lambda लाई 1/6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने we get हामी के obtain गर्छौं we get number of molecules moving in downward direction यसले हामीलाई के दिन्छ यसले हामीलाई दिन्छ number of molecules moving के दिन्छ downward कहाँबाट from layer EF and crossing layer AB ओके भनेको लेयर AB लाई यसले के गर्छ क्रस गर्छ सो यो हामीले थाहा हुनुपर्छ ओके सो वी हैव दिस क्लियर सो मलाई यसरी लेख्छु यहाँ so we get this gives me यसले मलाई के दिन्छ this gives me number of molecules moving downward okay यो दिन्छ downward so यो भयो हाम्रो यो हो भने अब हामी के गर्छौं in same way हामी के गर्छौं नम्बर अफ मोलिक्युल्स मुभिङ अपवर्ड निकाल्छौं ओके सो नम्बर अफ मोलिक्युल्स मुभिङ अपवर्ड भने कति हुन्छ म डाइरेक्टली लेख्छु यहाँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स ओके मुभिङ अपवर्ड कहाँबाट फ्रम द प्लेन CD ओके क्रसिङ प्लेन AB ओके यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो हामीले फ्रम द प्लेन और हामी यसरी लेख्छौं फ्रम द लेयर है प्लेन भन्दा पनि लेयर लेखौं हामी फ्रम द लेयर CD एन्ड क्रसिङ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड ओके of the plane AB equals कति आउँछ 1/6 हामीले पहिला निकाले जस्तै VRMS times n minus dn by dy times lambda so we have this therefore net number of molecules किनभने हामीलाई डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुपर्छ नि हैन लेयर EF लेयर AB र लेयर CD छ हैन मोलिक्युल्सहरु EF बाट CD तिर जान्छ क्रसिङ AB सेम वेमा मोलिक्युल्सहरु लेयर CD बाट EF तिर जान्छ क्रसिङ लेयर AB सो वी हैव टु फाइन्ड नेट नम्बर अफ मोलिक्युल्स हैन र हामीलाई थाहा छ EF को कन्सन्ट्रेसन के छ हाई छ ओके र CD को कन्सन्ट्रेसन के छ लो छ सो नेट मोलिक्युल्स कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ ओके सो यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ नेट नम्बर ओके यो डाइरेक्सनमा के हुन्छ नेट नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ ओके
हुन्छ। त्यसैले म यहाँ लेख्छु therefore net number of molecules per unit area per second in downward direction equals 1/6 VRMS n plus dn by dy times lambda minus 1/6 VRMS, okay, n minus dn by dy times lambda. So यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने we get this है, net number of molecules per unit area हैन, per unit area per unit time. So यो भनेको 1/6 VRMS लाई कमन लियो भने n plus dn by dy times lambda minus n, and यहाँ ब्रैकेट ओपन गरे भने we get plus dn by dy times lambda. So you cancel out गर्छ. So we get this net number of molecules per unit area per unit time equals 1/6 VRMS times, okay, 2, let's say लिखूं, okay, 2 dn by dy times lambda. So यसलाई हामीले further simplification गर्यो भने, okay, so we get this 1/3 अनि lambda VRMS dn by dy. So we have this. Clear? Net number of molecules equals 1/3, okay, equals 1/3 lambda times VRMS times dn by dy. ठीक छ? So we have this. So म यहाँ लेख्छु, okay, रिराइट गर्छु फेरि, net number of molecules per unit area per unit time equals 1/3 lambda VRMS dn by dy. So we have this. अब हामी coefficient of diffusion लेख्छौं है, म यहाँ लेख्छु coefficient of diffusion D, okay, capital D. यो भनेको net number of molecules crossing per unit area per second by change of concentration with distance हुन्छ. Okay, so we have this. Clear? So therefore we can write हैन, D equals net number of molecules per unit area per unit time भनेको यति हो. Okay, so we can write in this way 1/3 lambda
VRMS dN by dy divided by change in concentration with distance भनेको dN by dy हो. Okay, so we have this. So यो र यो क्यान्सल गर्छ. ओके, क्यान्सल गर्यो भने we get d equals 1/3 lambda VRMS. So we have this. So यो हाम्रो coefficient of diffusion को required expression हो. क्लियर छ? म coefficient of diffusion लाई रिराइट गर्छु. ओके, यहाँ d equals 1/3 lambda VRMS. So we have this. Clear? So this is coefficient of diffusion. अब हामी रिलेसन है, रिलेसन between coefficient of viscosity and diffusion हेर्छौं. ओके, बीचको रिलेसन हेर्छौं. रिलेसन बिट्विन coefficient of viscosity and coefficient of diffusion हेर्छौं. हामीलाई थाहा छ coefficient of viscosity eta. ओके, यो भनेको 1/3 rho density lambda mean free path and we have VRMS. So यो हाम्रो रिलेसन हो है. जहाँनेरि eta भनेको हाम्रो के हो? This is coefficient of viscosity हो र रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी हो र लेम्डा भनेको हाम्रो मीन फ्री पाथ हो. सो यो रिलेसनबाट हामी लेख्न सक्छौं हैन, 1/3 lambda VRMS. ओके, इक्वल्स यो भनेको कति हो? eta by rho हुन्छ हैन. we have this. क्लियर? अब हामी यो रिलेसनलाई यो रिलेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौं है. सो लेट्स कॉल इट 1. यसलाई म इक्वेसन 2 भन्छु. अब के गर्ने? फ्रम 1 and 2 हैन, d इक्वल्स यहाँ हेर्ने 1 मा 1/3 lambda VRMS. र 1/3 lambda VRMS भनेको coefficient of viscosity by density. So this is the relation between coefficient of viscosity and diffusion. So we have this. Clear? अब हामी अर्को पनि हेरौं है. हामीलाई थाहा छ, ओके, we know PV equals N kBT. We have this. ओके, we have this. ठीक छ? र म यसलाई यसरी लेख्छु, यो रिलेसनलाई P by kBT. ओके, kB भनेको दिस इज बोल्ट्जम्यान कांस्टेंट है. यो कुरा याद गर्ने, दिस इज बोल्ट्जम्यान कांस्टेंट. यो भनेको हाम्रो बोल्ट्जम्यान कांस्टेंट हो. सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं नि हैन, N by V. र यो N by V लाई हामी भन्छौं number of molecules per unit volume. So we have this. So यो हामीले नोट गर्नुपर्छ है. सो यो हो भने हामीलाई थाहा छ हैन, मीन फ्री पाथ. ओके, हामीलाई थाहा छ, we know mean free path lambda. यो भनेको this is 1 by
पाई सिग्मा स्क्वायर एन. ओके, सो यहाँबाट हामी के प्रुभ गर्न सक्छौँ भने के सो गर्न सक्छौँ भने मीन फ्री पाथ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/n. ठिक छ, र यहाँनेरि n भनेको हाम्रो के हो? दिस इज नम्बर अफ molecules per unit volume हो. ठिक छ, त यसको मतलब हामीले यो कन्सेप्टलाई यहाँ राख्यो भने what we get lambda, okay, lambda proportional to 1/n, that is number of molecules per unit volume. The number of molecules per unit volume चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ depends on pressure and temperature given by this relation. So यहाँ कहाँ आउँछ हेर त, यहाँबाट P by T, अनि T लाई म माथि लेख्न सक्छु नि हैन. So we can write in this way, किनभने KB भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो. ठिक छ, यो हो. एन्ड हामीलाई थाहा छ VRMS इज प्रोपोर्सनल टु √T. ओके, यो हो भने देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ डिफ्युजन हैन, यो भनेको 1/3 lambda टाइम्स VRMS.